Hello everyone, welcome to PUC second year economics classes. So in today's class we will discuss about the most important topic, that is from the second chapter of your economics syllabus, consumer behavior. The topic name is law of diminishing marginal utility. So before understanding this topic, you should have something basic knowledge about what do you mean by total utility and what do you mean by marginal utility. So we'll look a small run on that. So that is total utility and marginal utility. So before understanding this topic, you need to know what do you mean by utility. So here, utility is nothing but it is the satisfaction derived from the using of any products or maybe any services. So that is called as a utility. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೇವೆ ನಿಮಗೆ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Then there are mainly two types in the utility, that is total utility and another one is a marginal utility. ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So when we consume all the products together, the utility derived from those commodities is called as a total utility. And marginal utility is nothing but as we go on consuming additional unit of a commodity, the utility derived from that particular additional commodity is called as a marginal utility. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 5-6 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ 5-6 ಹಣ್ಣನ್ನ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಒಂದು 2 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂತೀವಿ, ಅವಾಗ ಒಂದು 20 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂತೀವಿ, ಅವಾಗ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಂದ 6 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಏನು ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡರ ಬೇಸ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣದ ನಿಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. So this law is important for 6 marks and it is the most repeated question, as you know. So what do you mean by law of diminishing marginal utility? So ಈಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಅಥವಾ marginal utility ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Then what do you mean by this diminishing? Diminishing is nothing but it will be a sloping downward, ಅಂದ್ರೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That is what, as we go on consuming more and more units of goods, the utility derived from that particular commodity goes on decreasing. That is what it is called as diminishing marginal utility. ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನಿಯಮವನ್ನ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 7 steps. That is the first step. What it is? Introduction. What contains in introduction is nothing but who have given this law. ಈ ನಿಯಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So that is, this law is first developed by German economist called as H.H. Gaussen. So he is one of the German economists. So it is called as a Gaussen's first law. And later on this law was developed by Alfred Marshall. So this is what you have to write in the introduction part. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ನಿಯಮವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವರು ಜರ್ಮನ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದಂತಹ H.H. ಗಾಸನ್ ರವರು. ನಂತರ ಈ ನಿಯಮವನ್ನ ಈ ನಿಯಮವನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫರ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ರವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಬರೀತೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. That is, other things being constant, as we go on consuming a same product continuously, the utility derived from that particular
particular product goes on diminishing. ಎಲ್ಲಾ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣದ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿ, ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆಪಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋದು ಸಾಕು ಅನ್ಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನಿಯಮವನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಊಹೆಗಳಿದಾವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ assumptions, and this one you have to write compulsory, and it is the third step in this law. There are mainly 4 assumptions. There are many assumptions, but enough you can write 4 assumptions. First one is consumption should be identical. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅನುಭೋಗ ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಅ ಟೀ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ಅ ಟೀ. If you are drinking a glass of water, continuously you have to take that. Or else if you are having a butter or something else, it should be identical and it should be continuous process. Then second one, it should be same in color, size and shape. That is what the goods should be same in color, size and shape. That is example we have taken mango. So mango dalli ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಿಂದಾಗ ಸಿಗುವಂತಹ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೇ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, and it should be same in a color. And the next one is consumer must be rational. ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭೋಗಿ ವಿವೇಕಶೀಲನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ನಿಯಮವನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕಶೀಲನಾದಂತಹ ಅನುಭೋಗಿಯ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಏನಿರ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತವ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ನಿಯಮವನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ಅದೆಷ್ಟು ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ಸಾಕು ಅನ್ಸತ್ತಲ್ಲ ಅಂತವ್ರ ಮೇಲೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಯಮವನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್, ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಅ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದೇ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹಂಗ್ರಿ ಅಗೇನ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಅ ನೈಟ್, then you will get the same satisfaction. So to get a good result we have to give it a continuous process. These are the some assumptions what you have to write. Then next step is you have to write the explanation of the law. So what you will write explanation, that is what the same thing as we go on giving a more or additional unit of a commodity, the utility derived from it goes on diminishing, and later it reaches to a zero, and later if we continue again it will go to a negative. And this explanation is explained with the help of a table. So ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಆಪಲ್, ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಮ್ಯಾಂಗೋ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗತ್ತಂದ್ರೆ 12 ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕೂಡ 12 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕೂಡ 12 ಇದೆ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎರಡನೇ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು 6 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡನೇ ಹಣ್ಣನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಗೋದನ್ನ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then when we plus it, that is 12 plus 6, it is called
18. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಎರಡು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಂದು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 18 ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಮೂರನೇ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ ಮೂರನೇ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂತಾ ಹೋದಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಮೂರನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 18 ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಟ್ ಇಸ್ 22. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಸಾಕು ಅನ್ಸಿರತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ರುಚಿ ಇದಾವಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 4ನೇದು ತಿಂತೀರಿ. ಸೊ ಆವಾಗ 4ನೇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಯುಟಿಲಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್. Then total utility you have got is 22 plus 2 is 24. And then ಮತ್ತು ಮನೇಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಏನು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ 0 ಯುಟಿಲಿಟಿ. ದೆನ್ 24 plus 0 it is again 24. So maximum level reach ಆದ್ರೂ ಕೂಡ they will force you to eat again one mango. So ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ರಿ, 6th unit of mango ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದ್ರಿ. It means ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? -2 ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯುಟಿಲಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. That is 22 minus 24 minus 2 is 22. This is what it says. As we go on consuming additional unit of a commodities, the satisfaction derived from that particular commodity goes on decreasing. And this is explained with the help of a diagram. So how it is explained with the help of a diagram? Y-axis shows TU and MU, and OX-axis shows about the number of apples or the number of mangoes you have consumed. And you just go on joining TU here. So that is 1, 12 units, and when it is 2, it is 18 units. When it is 3, it is 22. When it is 4th mango, it is 24. 5th mango gives you what? 24 utility, total utility, and 6th mango will give you again 22. Then you join this and it is called as a TU. You have to mention them. Diagram ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. And then ಈ diagram ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, it's about a marginal utility. And later on ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ these points should be compulsory mentioned. Which are those? ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. It means it is called as a initial point. Then later on this is called as a maximum level. That is TU reaches here maximum level. And here in the MU, here both are equal. So this is called as a satiety point. And here this line is called as a negative point. So ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಸಿ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? O y axis what it shows ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. Then O x axis shows number of apples or mangoes that is consumed, that you will write. Then later on what you have to write is the easy points I tell, that is here TU and MU. You can write both of them. This is the first point. In the initial point, that is TU increases. Then in the initial point MU decreases. Here what? Both the curves divides. So initial point ಇಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದ TU ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ MU ಇಳಿಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. Then second point ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ at the satiety point. So this is called as satiety point ಅಥವಾ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಹಂತ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. So satiety point ಅಲ್ಲಿ that is TU at satiety point, it reaches maximum. So TU ಏನಾಗುತ್ತೆ? maximum level ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ satiety point ಅಲ್ಲಿ MU ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it is 0. This is the second point what you have to write. See here TU has reached a maximum point and here MU is at a 0 point. And the next one is after satiety point. ಈ satiety point ಆದ್ಮೇಲೆ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಹಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ, so after satiety point TU starts decreasing. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. That is TU, whereas MU
goes to a negative. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತೈತೆ. ಸೊ ಇದು satiety point ಅಂತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ Pu starts decreasing, Mu starts going to negative. This is what you have to explain about the diagram. And the last step, that is seventh step of this law, is limitations. Limitations ಅಂದ್ರೆ ಮಿತಿಗಳು. ಈ ನಿಯಮವನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಿತಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Where we cannot apply, that is first one is collection of money. ಹಣವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಹಣವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರು ಕೂಡ ಸಾಕನ್ನಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮನಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸಾಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ applicable for the collection of money. And second one, it is also not applicable for the rare collections like numismatics. ಹಳೆದಾಗಿರುವಂತಹ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಲೈಕ್ ವಜ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಂಗಾರ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಯಾರು ಸಾಕನ್ನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಲಾನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಾ ಫುಲ್ಲಿ is very important. Again I am telling for a 6 marks question. In next class we will discuss next topic. Thank you.